Hello, good afternoon, one and all. I, Dr. P. Venkateshwarlu, Assistant Professor of Chemistry, KNM Government Degree College, Miryalguda. Today, we are discussed about coordination compounds 2 for second and final year students in BSc level. In the coordination compounds 2, first lecture on bond theories in complexes. In the complex compounds, we are observed coordination numbers and effective atomic numbers, their nomenclature in earlier studies. But in this complex compounds too, we are observed bond theories. The important bond theories in complexes mainly valency bond theory and క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. ఈరోజు మనము సమన్వయ సమ్మేళనాలు రెండవ భాగంలోని బంధ సిద్ధాంతాల గురించి మొదటి లెక్చర్గా చర్చించుకుంటున్నాం. ఈ సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు లేదా సమన్వయ సమ్మేళనాలలో సంశ్లిష్ట సమ్మేళనం అంటే ఏమిటి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి పదజాలము సంశ్లిష్ట అయాన్, లైగాండ్, కేంద్ర లోహ అయాన్ మరియు వాటిలో ఉన్నటువంటి సమన్వయ సంఖ్యలు, ప్రభావిత పరమాణు సంఖ్య గురించి గత సమన్వయ సమ్మేళనాలు 1 భాగంలో చర్చించుకున్నాం. ఈ భాగంలో సంయోజకత బంధ సిద్ధాంతము మరియు స్ఫాటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతాల గురించి చర్చించుకుంటున్నాం. దీనికి సంబంధించి ముందుగా వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ విబిటి గురించి చర్చించుకునేటువంటి సమయంలో the valency bond theory was proposed by Linus Pauling and Slatters. So this valence bond theory is mainly useful in complex compounds. The number of ligands are in the complex sphere, secondary valency number is equivalent to their coordination number of central metal ion. So that central metal ion arranges vacant orbitals in complex compound with equivalent of their coordination number. So for example, the complex AgNH32Cl, so its coordination number 2. That coordination number 2 in the complex, the central metal atom or ion is Ag plus, that provided 2 orbitals for bond formation with 2 ligands in this complex. So that 2 orbitals are 1 s orbital and 1 p orbital. That orbitals are undergo hybridization. They are forming as sp hybrid orbitals. 2 sp hybrid orbitals overlapping with 2 ligand orbitals and formed as a 2 coordinate bonds with the central metal ion Ag plus and ligands. మనకు సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాల్లో కేంద్ర లోహ పరమాణువు దాని ద్వితీయ సంయోజకతలోని లేదా లైగాండుల సంఖ్యకు లేదా సమన్వయ సంఖ్యకు సమానమైనటువంటి ఖాళీ ఆర్బిటాలను సరఫరా చేస్తుంది. ఈ ఖాళీ ఆర్బిటాలు ఉదాహరణకు AgNH32Cl అనే సంశ్లిష్టాన్ని గమనించినప్పుడు దీనిలో సిల్వర్
సమన్వయ సంఖ్య 2ను ప్రదర్శిస్తుంది. సిల్వర్ 2 లైగాండుల కొరకు 2 ఆర్బిటాల్లను, ఒక s ఆర్బిటాల్ మరియు ఒక p ఆర్బిటాల్ని దానం చేసి ఆ ఏర్పడిన 2 ఆర్బిటాల్లు సంకరీకరణం చెందడం ద్వారా sp సంకర ఆర్బిటాల్ను ఏర్పరచుకోగలుగుతాయి. sp సంకర ఆర్బిటాల్ను ఏర్పరచుకొని అవి 2 లైగాండుల ద్వారా అతిపాతం చెందించుకొని 2 సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడేటట్లుగా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాయి. అదేవిధంగా NaHgI3 అనేటువంటి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 3 సమ్మేళనం గమనించినప్పుడు దీంట్లో కేంద్ర లోహ అయాన్ Hg+2గా ఉండి ఇది 3 లైగాండ్లకు సమానంగా 3 ఆర్బిటాల్లను, ఒక s ఆర్బిటాల్ మరియు 2 p ఆర్బిటాల్ను సరఫరా చేసి sp2 సంకరీకరణానికి లోనవుతుంది. దాని ఫలితంగా ఏర్పడేటువంటి 3 సంకర ఆర్బిటాళ్లతో 3 లైగాండ్లు సమయోజనీయ బంధంలో పాల్గొంటాయి. దీంట్లో సమన్వయ సంఖ్య 2 ద్వారా sp సంకరీకరణం, సమన్వయ సంఖ్య 3 ద్వారా sp2 సంకరీకరణం జరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. sp సంకరీకరణం కలిగిన అణువులు ఎప్పుడూ కూడా రేఖీయ నిర్మాణంలో 180 డిగ్రీ బంధకోణంలో బంధించబడి ఉంటున్నాయి. మరి sp2 సంకరీకరణం కలిగినటువంటి సంశ్లిష్టాలు సమతల త్రిభుజాకృతిలో 120 డిగ్రీల కోణంలో బంధించబడి ఉంటున్నాయి. The sp hybrid orbitals is always arranged with a linear shape with the bond angle of 180 degree in the example of AgNH32 plus Cl, and it is a coordination number 2 complex. But in the coordination number 3 example Hg NaHgI3, that Hg+2 undergo sp2 hybridization. That sp2 hybrid orbitals are arranged with the help of trigonal planar shape with the bond angle of 120 degree. But in the coordination number 4, they are exhibit sp3 hybridations, and some complexes are exhibit dsp2 hybridizations. So in the dsp2 hybridizations, they are exhibit square planar structure, but in the sp3 hybridization they are exhibit tetrahedral structure. So for example, NiNH34Cl2, the nickel undergo sp3 hybridization, but in the example NiCN taken 4 times Cl2, so that exhibit dsp2 hybridization. మనకు సమన్వయ సంఖ్య 4 కలిగినటువంటి సమ్మేళనాల్లో కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో బంధించబడి ఉన్నటువంటి లైగాండ్ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి అవి sp3 సంకరీకరణం మరియు dsp2 సంకరీకరణం ప్రదర్శించేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ sp3 సంకరీకరణం కలిగినటువంటివి మనకు టెట్రాహెడ్రల్ అంటే చతుర్ముఖి నిర్మాణంలో, dsp2 సంకరీకరణం కలిగినటువంటివి సమతల చతుర నిర్మాణంలో బంధించబడి ఉంటున్నాయి. వీటిలో ముఖ్యంగా మనము నికెల్ ద్వారా ఏర్పడేటువంటి NiNH34Cl2 కాంప్లెక్స్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో నికెల్ +2 స్థితిలో ఉండి 4 ఆర్బిటాలను, ఒక s ఆర్బిటాల్ మరియు 3 p ఆర్బిటాలను సరఫరా చేసుకొని టెట్రాహెడ్రల్ ఆకృతిని 109 డిగ్రీ 28 మినిట్స్లో ఇది బంధించబడి ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ NiCN taken 4 Cl2 complex, that nickel undergo dsp2 hybridization. That dsp2 hybrid orbitals are surrounding with a square planar structure with the angle of 90 degree. The next one, coordination number 5. That coordination number 5 complexes are exhibit dsp3, or some complexes are in sp3d.
they are having trigonal planar structure. The last one, that is coordination number 6. The coordination 6 complexes are mainly exhibit D2sp3 or sp3d2 hybridization. Both are exhibit octahedral structure. So that means totally the complex compounds based on the valency bond theory with the help of hybridization or hybrid orbitals. Nature of hybrid orbitals participate in the structure formation. sp hybrid orbitals are surrounding with linear structure in coordination number 2, and in the coordination number 3 sp2 hybrid orbitals are surrounding with trigonal planar. In the coordination number 4, some are in sp3 hybridization, they are in a tetrahedral structure, but some are in dsp2 hybridization, they are surrounding with a square planar structure. In the coordination number 5, exhibit sp3d or dsp3 with a trigonal planar structure. In the coordination number 6, they are having D2sp3 or sp3d2 hybridization. They are exhibit octahedral structure. మనకున్నటువంటి వివిధ సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలను గమనించినప్పుడు వీటిలో మనకు కేంద్ర లోహ పరమాణు యొక్క సమన్వయ సంఖ్యను బట్టి సమన్వయ సంఖ్య 2 కలిగినవి ఎప్పుడు sp హైబ్రిడైజేషన్ దాని ద్వారా రేఖీయ ఆకృతిని పొంది ఉంటున్నాయి. సమన్వయ సంఖ్య 3గా ఉన్నటువంటివి sp2 సంకరీకరణం కలిగి సమతల త్రిభుజాకృతిలో ఉంటున్నాయి. సమన్వయ సంఖ్య 4 కలిగినటువంటివి sp3 సంకరీకరణము మరియు చతుర్ముఖి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటున్నాయి. కొన్ని లైగండ్ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి dsp2 సంకరీకరణం కలిగి సమతల చదర నిర్మాణాన్ని పొంది ఉంటున్నాయి. సమన్వయ సంఖ్య 5 కలిగినటువంటివి sp3d లేదా dsp3 అనే సంకరీకరణం ద్వారా ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ నిర్మాణాన్ని, ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ నిర్మాణాన్ని, సమన్వయ సంఖ్య 6 కలిగినటువంటివి d2sp3 లేదా sp3d2 సంకరీకరణం ద్వారా అష్టముఖి లేదా ఆక్టాహెడ్రల్ నిర్మాణాన్ని పొంది ఉంటున్నాయి. వీటిలో ముఖ్యంగా ఎక్కువ సంశ్లిష్టాలు సమన్వయ సంఖ్య 6ను ప్రదర్శించడం ద్వారా వీటిలో మనం గమనించినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FeCN6-3 or K3FeCN6. In this complex, the central metal ion is Fe+2. That Fe+2 electronic configuration is 3d6-4s2. That 4s2 electrons are loses. It is converted into Fe+2. That Fe+3 or Fe+2 we are observed Fe+2 3d6-4s0 and Fe+3 exhibit 3d5-4s0. So that d5 electrons are rearranged, undergo d2sp3 hybridization in this K3FeCN6 complex. That d2sp3 hybridization must be having inner orbital complex, and unpaired electron indicates it is paramagnetic in nature. So the next one, that d2sp3 must be having octahedral structure. మనకు సమన్వయ సంఖ్య 6 కలిగినటువంటి సంశ్లిష్టాలు అధికంగా ఉండడం, వాటిలో మనము FeCN6-3 లేదా K3FeCN6 అనే సంశ్లిష్టం గమనించినప్పుడు దీంట్లో Fe+3 ఆక్సీకరణ స్థితిలో ఉండి 3d6-4s2 నుంచి 3 ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోయి 3d5-4s0 4p0 అనేటువంటి విన్యాసాన్ని పొంది ఆ 5 ఎలక్ట్రాన్లు Cn అనేటువంటి స్ట్రాంగ్ లైగండ్ ఫలితంగా అన్ని పునరమరిక చెంది
రెండు ఆర్బిటాల్లో జతకూడి ఒక ఆర్బిటాల్లో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉండడం. దీని ద్వారా ఉన్నటువంటి 3Dలోని రెండు d ఆర్బిటాలు, 4s మరియు 4pలో ఉన్నటువంటి 3 ఆర్బిటాలు, మొత్తంగా 2d మరియు ఒక s మరియు 3 p ఆర్బిటాలు సంకరీకరణంలో పాల్గొని d2sp3 అనేటువంటి అంతర d ఆర్బిటాల్ సంకరీకరణం ద్వారా ఇది అంతర d ఆర్బిటాల్ సంశ్లిష్టంగా మార్పు చెంది ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉండడం వల్ల పరాయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శించుతున్నటువంటి అష్టఫలక సంశ్లిష్టంగా కనిపిస్తుంది. The another example in coordination number 6, NiNH36 or NiNH36Cl2. So in this case, nickel having +2 oxidation state. Actually nickel atomic number 28, it is 3d8 4s2, but in the Ni+2 it is 3d8 4s0. So that d8 configuration, the 4 d orbitals are undergo electron rearrangement. One d orbital is vacant in the 3d level. 4s and 4p, 3 orbitals of 4p undergo hybridization. So totally that is sp3d2 hybridization is possible in the NiNH36Cl2. సో దాని అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము తీసుకున్నప్పుడు నికెల్ ద్వారా ఏర్పడేటువంటి సమన్వయ సంఖ్య 6 ఉన్నటువంటి సంశ్లిష్టాన్ని గమనించినప్పుడు దీంట్లో మనకు నికెల్ +2 స్థితిలో ఉండి 3d8 4s2లో నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోవడం ద్వారా 3d8 4s0 4p0 అనేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొంది ఉంటుంది. దీంట్లో ఉన్నటువంటి 8 ఎలక్ట్రాన్లు 3d శక్తి స్థాయిలో నింపబడి ఒక s ఆర్బిటాల్, 3 p ఆర్బిటాలు, 2 d ఆర్బిటాలు మొత్తంగా sp3d2 సంకరీకరణానికి లోనై లభించినటువంటి 6 సంకర ఆర్బిటాళ్లతో 6 NH3 లైగాండ్ల మధ్య బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. వీటిలో సంకరీకరణం sp3d2గా జతకూడిన ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉండడం ద్వారా డయామాగ్నెటిక్గా, తర్వాత ఇది మనకు బాహ్య డి ఆర్బిటాలు సంకరీకరణంలో పాల్గొనడం ద్వారా దీన్ని లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్గా వివరించడం జరుగుతుంది. The another example in coordination number 6, CrH2O6+3. So that CrH2O6+3 chromium +3 electronic configuration 3d3 4s0. So that 3d3 4s0 having 3 unpaired electrons in d orbitals. The remaining 2 d orbital, 1 s orbital and 4 p 3 orbitals. Totally d2sp3 hybridization is possible in the CrH2O6+3. So that hybridization in complex is d2sp3. So it is having unpaired electrons. Due to this it is exhibit paramagnetism and high spin complexes. Inner d orbital is always high spin complexes. సో మనకు CrH2O6+3 అనేటువంటి సంశ్లిష్టాన్ని గమనించినప్పుడు దాంట్లో క్రోమియం +3 ఆక్సీకరణ స్థితిని కలిగినటువంటి కేంద్ర లోహ అయాన్, ఇది 3d3 4s0 4p0 విన్యాసంలో ఉండి డి ఆర్బిటాల్లో కేవలం 3 ఆర్బిటాల్లో 3 ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ల ద్వారా బంధించబడి మిగిలిన 2 డి ఆర్బిటాలు, 4s ఆర్బిటాలు, 3 4p ఆర్బిటాలు కలిసి d2sp3 సంకరీకరణానికి లోనవుతూ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉండడం వల్ల పరాయస్కాంత ధర్మాన్ని, అంతర డి ఆర్బిటాలు సంకరీకరణంలో పాల్గొనడం వల్ల హై స్పిన్ సంశ్లిష్టంగా ఇది d2sp3 సంకరీకరణం ద్వారా అష్టఫలక సంశ్లిష్టాన్ని ఏర్పరచగలుగుతుంది. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రమ్ కోబాల్ట్ సైడ్, దట్ కోబాల్ట్ కాంప్లెక్స్, for example COF6 -3, that COF6 -3 central metal ion is cobalt +3. That cobalt actually 3d7 4s2, but in the +3 oxidation stage it loses 3 electrons from 4s and 1 d electron. The remaining CO+3 ion configuration is
3d6 4s0 4p0. But in this complex, 6 fluoride ligands is undergo bond formation with s and 3p orbital and d orbital of the outermost, that is sp3d2 hybrid orbitals between fluorine and sp3d2 orbitals having overlapping and formation of bonds, coordinated bonds are formed in this complex. That means COF6 minus 3, central metal ion is CO plus 3, undergo sp3d2 hybridization. The shape is octahedral. It is a outermost orbital or outer orbital complex. Outer orbital complexes are low spin complexes. The next example, CONS36 plus 2. In the CONS36 plus 2, cobalt is only in CO plus 2, that is having 3d7 4s0 configuration, that 6 ligands of ammonia binded with 1s 3p and 2d orbitals, that is undergo sp3d2 hybridization. That sp3d2 hybridization, CO plus 2 having unpaired electron, that is exhibit paramagnetism. మనము కోబాల్ట్ ద్వారా ఏర్పడేటువంటి సంశ్లిష్టాలు గమనించినప్పుడు COF6-3లో కోబాల్ట్ +3 స్థితిలో ఉంది. దీంట్లో CO plus 3 3d6 4s0 4p0 విన్యాసం కలిగి ఒక s ఆర్బిటాల్ 3 p ఆర్బిటాలు 2 d ఆర్బిటాలతో sp3d2 సంకరీకరణాన్ని ఏర్పరచుకొని ఔటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్గా అష్టపలక సంశ్లిష్టంగా ఏర్పడి ఉంటుంది. అదేవిధంగా CONS36 plus 2 తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో కోబాల్ట్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉండడం వల్ల 3d7 4s0 4p0 4d0, but in the 3d7 2 orbitals are paired up and 3 orbitals are unpaired. The remaining 4s0 4p0 4d లో 2 ఆర్బిటాలు కలిసి మనకు sp3d2 సంకరీకరణాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఇవి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉండడం ద్వారా పరాయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఇది కూడా బాహ్య డి ఆర్బిటాల్ సంశ్లిష్టంగా లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్గా ఉండి ఉంటుంది. So another examples, MnNH36 plus 3, that manganese in +2 or +3 exhibit sp3d2 hybridization, that is in paramagnetic and high spin complex. The total conclusion in the valency bond theory, that orbitals are undergo dd transitions. The T2z and EZ orbitals are having different orientations, so automatically in the valence bond theory their structures are depend upon their hybridizations. మనం గమనించినటువంటి వివిధ సంశ్లిష్ట నిర్మాణాల్లో ఇవి dd అనేటువంటి ఉత్తేజకతకు లోను కావడం, ఈ డి ఆర్బిటాల్ యొక్క ఆకృతులు భిన్నంగా ఉండడం వల్ల, ఇవి T2z మరియు EZ ఆర్బిటాలుగా ఉండడం వల్ల ఇవి లైగాండ్లతో బంధించబడేటువంటి విధానాన్ని బట్టి సమన్వయ సంఖ్య 2, సమన్వయ సంఖ్య 3 ఇలా వాటి యొక్క సమన్వయ సంఖ్యలను బట్టి సమన్వయ సంఖ్య 2 నుండి రేఖీయ నిర్మాణాలు, సమన్వయ సంఖ్య 3 నుండి ట్రైగోనల్ ప్లేనార్, సమన్వయ సంఖ్య 4 నుండి స్క్వేర్ ప్లేనార్ అండ్ టెట్రాహెడ్రల్, సమన్వయ సంఖ్య 5 నుండి ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ అండ్ సమన్వయ సంఖ్య 6 నుండి ఆక్టాహెడ్రల్ సంశ్లిష్టాలు ఏర్పడుతున్నాయని చెప్పి వివరించడం జరిగింది. సో ద అనదర్ థియరీ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద shapes of different complexes, that theory was proposed by Beth and Black, that is crystal field theory, CFT. This theory considered the metal
ligand bond is purely ionic. The electrostatic interaction between metal ion and ligand. The ligand is anion and metal ion is cation. If the ligand is neutral molecules, the negative end of dipole is attractive towards the metal ion or metal atom. It treat ligand is point of negative charge. మనకు సంయోజకత బంధ సిద్ధాంతం ద్వారా పరిశీలించినటువంటి సంశ్లిష్ట నిర్మాణాలకు అదనంగా ఈ స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన లేదా స్ఫాటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం ద్వారా సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాల నిర్మాణాలను బెత్ అండ్ బ్లెక్ అనేటువంటి సైంటిస్టులు వివరించడం జరిగింది. ఈ స్ఫాటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే, ఈ స్ఫాటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం అనేది 100% అయానిక స్వభావంపై లోహ పరమాణువు మరియు లైగాండ్ల మధ్య బంధం ఉంటుంది అనేటువంటి భావన మీద దీన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అయానిక బంధం ఎల్లప్పుడూ విద్యుత్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాల వల్లనే ఏర్పడుతుంది అని, దీనిలో మెటల్ అయాన్ క్యాటయాన్గా, లైగాండ్ యానయాన్గా ఉండి ఈ యానయాన్ మరియు క్యాటయాన్ల మధ్యన ఉన్నటువంటి స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలే ఈ స్ఫాటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతానికి ముఖ్య అంశంగా. తరువాత లైగాండ్ అనేది ఎప్పుడూ యానయాన్గాను, లోహాయాన్ ఎప్పుడూ కూడా క్యాటయాన్గానే ఉంటుందని వివరించడం జరిగింది. ఒకవేళ తటస్థ లైగాండ్లు లోహ పరమాణుతో బంధించబడి ఉన్నప్పుడు తటస్థ లైగాండ్ యొక్క ద్విధ్రువము యొక్క రుణ అంచును కేంద్ర లోహ పరమాణువుకి బంధించుకొని బంధంలో పాల్గొంటుందని, దట్ లైగాండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అని చెప్పి వీళ్ళు భావించడం జరిగింది. సో ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. స్ఫాటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని లోహయాన్ క్యాటయాన్గా, లైగాండ్ ఎప్పుడు యానయాన్గా ఉంటుందని, ఈ క్యాటయాన్ మరియు యానయాన్లు స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలతో బంధించబడి ఉంటున్నాయని చెప్పి భావించి స్ఫాటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి అందులో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల యొక్క విభజన ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి దానిపై వీళ్ళు స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజనను వివిధ సంశ్లిష్టాల్లో గమనించడం జరిగింది. సాధారణంగా డి ఆర్బిటాల్స్ అనేటువంటివి డీజెనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్గా ఉంటున్నాయి. దట్ డీజెనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ 5. దే ఆర్ dxy, dxz, dyz. Simply we are called as T2z type, and another two orbitals are dx square, y square and dz square. These are called as EZ type. So that means 5 degenerate orbitals are T2z and EZ types. The T2z is having one type of axes that follow to ligand orbitals, but EZ orbitals are having another type of axes with the face of ligand orbitals. The first one, the state one, that 5 degenerated orbitals are having same energy. When the ligands are approaches or nearby to metal ion in a complex compound, they are excited. That state is state 2. That state 2 is a hypothetical degenerated orbitals. That hypothetical degenerated orbitals is also having same energy, but the actual structure of complexes are in the octahedrals or another more examples having the two type of phases between ligand and metal ion interaction. When the ligand orbitals are approaches to metal ion,
that easy orbitals are excited very high, but T2z orbitals are excited very low. So that means in the state 3, the 5 degenerated hypothetical orbitals are splitting into two types, that is higher energy level easy orbitals and lower energy level T2z orbitals. The difference between T2z and easy we are designated delta O in octahedral complexes, delta T in tetrahedral complexes, delta SP in square planar complexes. మనము స్ఫాటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఈ డి ఆర్బిటాల యొక్క విభజనను మనం పరిశీలించినప్పుడు ముందుగా డి ఆర్బిటాలు 5గా ఉండి డిఎక్స్వై డిఎక్స్జెడ్ డివైజెడ్ అనేటువంటివి ఒక రకముగా అక్షం వైపు మళ్ళీ ఉంటున్నాయి. మరి డిఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అండ్ డిజెడ్ స్క్వేర్ అనేవి అక్షము గుండా ఆర్బిటాల్ యొక్క లోబులను కలిగి ఉంటున్నాయి. ఏవైతే ఆర్బిటాల మధ్యలో లోబులు కలిగి ఉన్నటువంటి వర్గంగా డిఎక్స్వై డిఎక్స్జెడ్ డివైజెడ్ ఉన్నాయో వాటిని టీ2జీ ఆర్బిటాలుగా, అక్షాల గుండానే లోబులు కలిగి ఉన్నటువంటి డిఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ మరియు డిజెడ్ స్క్వేర్ అనేటువంటి ఆర్బిటాలను ఈజీ ఆర్బిటాలుగా విభజించడం జరిగింది. టీ2జీ మరియు ఈజీ ఆర్బిటాలను మనము గమనించినప్పుడు ఈ స్ఫాటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతంలో స్థితి 1 అనేది 5 సమాన శక్తి కలిగినటువంటి డి ఆర్బిటాలను తెలియజేస్తుంది. స్థితి 2 డి ఆర్బిటాలను సమీపించే అన్ని లైగాండ్లు సమాన దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కేంద్ర లోహయాన్ యొక్క డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్ సమానంగా వికర్షణ చెంది సమానంగా శక్తి పొందినటువంటి హైపోథెటికల్ డి ఆర్బిటాల్ సమశక్తియుత పరికల్పిత డి ఆర్బిటాలను తెలియజేస్తుంది. కానీ సంశ్లిష్టాల నిర్మాణాలను పరిశీలించినప్పుడు ఈజీ వర్గము మరియు టీ2జీ వర్గం అనేటువంటివి సమీపించే లైగాండ్లకు ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు అవి ఎక్కువగా వికర్షణ చెంది ఎక్కువ శక్తిని పొందుతాయి. కానీ టీ2జీ వర్గం అనేది అవి దూరంగా ఉండి తక్కువ వికర్షణ చెంది తక్కువ శక్తిని పొందుతాయి. దీనినే స్థితి 3గా సంశ్లిష్టంలోని స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజనగా తెలియజేస్తున్నారు. అనగా 5 పరికల్పిత సమశక్తియుత డి ఆర్బిటాలు 2 వేరువేరు శక్తులు గల వర్గాలుగా విడిపోవడాన్నే స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన అని వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన అష్టపలక సంశ్లిష్టాల్లో డెల్టా ఓ ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. ఇది 10 dQకు సమానంగా ఉంటుంది. మరి సమతల చదర సంశ్లిష్టాల్లో డెల్టా ఎస్పి అనే సంకేతం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. టెట్రాహెడ్రల్ సంశ్లిష్టాలలో డెల్టా టీ అనే సంకేతం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ splitting of d orbitals in octahedral complexes crystal field. For example, in chromium plus 2, so that chromium plus 2 is having 3d4 configuration. So that means in the 3d4 configuration 3 electrons are goes to lower energy T2z orbital, 1 electron goes to higher energy EZ orbital. So that means chromium plus 2 exhibit in the weak ligand one type of electron pairing, but in the strong ligand is having another type of electron pairing. But in the weak ligand 3 electrons in T2z orbital, 1 electron in EZ orbital. But in the strong ligands that electrons are completely goes to T2z side, so one orbital paired up and 2 orbitals are unpaired. So it is the crystal field splitting in chromium plus 2 ion. మనకు అష్టపలక సంశ్లిష్టాల్లో గమనించినప్పుడు స్థితి 1 స్వేచ్ఛగా ఉండే కేంద్ర లోహ అయాన్ యొక్క సమశక్తియుత 5 డి ఆర్బిటాలను తెలియజేస్తుంది. స్థితి 2 అనేది కేంద్ర లోహ అయాన్ను సమీపించే అన్ని లైగాండ్లు సమాన దూరంలో ఉన్నప్పుడు సమాన శక్తిని పొందినటువంటి పరికల్పిత సమశక్తియుత డి ఆర్బిటాలను తెలియజేస్తుంది. స్థితి 3 సమీపించే లైగాండ్లు కేంద్ర లోహ పరమాణు యొక్క ఆర్బిటాలకు ఎదురుగా ఉంటే
ఎక్కువ శక్తిని పొందినటువంటి ఈజీ ఆర్బిటాల్ను, ఏటవాలుగా ఉండి తక్కువ శక్తిగా ఉన్నటువంటి T2z ఆర్బిటాల్ను, అంటే రెండు వేరు శక్తులు గల విడిపోయినటువంటి అష్టఫలక సంశ్లిష్టంలోని స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజనను తెలియచేస్తుంది. ఉదాహరణకు Cr+2 అనేటువంటి అయాన్ కలిగిన సంశ్లిష్టాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇది సమన్వయ సంఖ్య 6 కలిగిన అష్టఫలక సంశ్లిష్టం. దీంట్లో 3d4 4s2 అనేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ద్వారా 4s0 అనేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ద్వారా ఇది బంధించబడినటువంటిది. ఇందులో ఉన్న లైగాండ్ల స్వభావాన్ని బట్టి బలహీన లైగాండ్లు ఉన్నట్లయితే 3 ఎలక్ట్రాన్లు T2z ఆర్బిటాల్లోకి, 1 ఎలక్ట్రాన్ ఈజీ ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశించి స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజనను పొంది ఉంటుంది. అలా కాకుండా బలమైన లైగాండ్తో బంధించబడి ఉన్నప్పుడు మొత్తం 4 ఎలక్ట్రాన్లు T2z ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశించి ఈ అష్టఫలక స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజనను ప్రదర్శిస్తుంది. సో ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఇన్ CFT, that crystal field splitting in tetrahedral complexes, mainly the orbitals state 1 is degenerated orbital, but state 2, that is hypothetically degenerated orbitals, but actually the easy orbital and T2z orbitals are opposite with crystal field splitting of octahedral complexes. In the tetrahedral complexes, the T2z orbitals energy is very high than easy orbitals. Based on the shape of the tetrahedral structure, the ligands are enter into T2z orbital site opposite directions or nearer directions, so that T2z orbitals are very nearer in the tetrahedral complexes. They are repulsing very high, so they are excited very high. But easy orbitals are perpendicular to the central metal ion site. They are less excited, having lower energy. So that means comparably with octahedral complexes, in tetrahedral complexes T2z orbitals are very high excited, easy orbitals are low excited. So the crystal field splitting in tetrahedral complexes, that is designated symbol delta T, that T2z orbitals are above excitation and easy orbitals are below the excitation of the state 2. That state 2 is hypothetical degenerate 5g orbitals. State 3, that is crystal field splitting in tetrahedral complexes. So another one, మనకున్నటువంటి సంశ్లిష్టాలలో చతుర్ముఖ సంశ్లిష్టాలలో ఈ అష్టఫలక సంశ్లిష్టాలకు భిన్నంగా స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన కనిపిస్తుంది. T2z ఆర్బిటాల్లు సమీపించేటువంటి లైగాండ్లకు ఎదురుగా ఉండి ఎక్కువ శక్తిని పొంది అవి అధిక శక్తి స్థాయిలోను, ఈజీ ఆర్బిటాలు సమీపించే లైగాండ్లకు దూరంగా ఉండి తక్కువ శక్తిని పొంది అవి తక్కువ శక్తి స్థాయిలోను ఉండి ఈ స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన అనేది అష్టఫలక సంశ్లిష్టాలకు భిన్నంగా పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఈ చతుర్ముఖ సంశ్లిష్టాల్లో కనిపిస్తుంది. The last one, that is square planar complexes. That square planar complexes are undergo DsP2 hybridization. So that DsP2 hybridization, the dx square y square and dxy dxz orbitals are very excited than octahedral complexes. In the square planar complexes, the lobes of dxy lie between the ligands but are coplanar with them. Hence this orbital is next highest in energy. The lobes of dz square orbital print out of the plane of the complex but felt around the center of the metal ion. సమతల చతుర సంశ్లిష్టాల్లో
దాని యొక్క నిర్మాణాన్ని బట్టి మనకు dxy మరియు dz² ఆర్బిటాల్ల మధ్య ఉన్నటువంటి అతిపాతము గరిష్టంగా కనిపించి అవి ఎక్కువగా ఉత్తేజ స్థితి పొందుతున్నాయి. కాబట్టి ఇవి అష్టఫలక సంశ్లిష్టాలు మరియు చతుర్ముఖి సంశ్లిష్టాలకు భిన్నమైనటువంటి స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజనను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. వీటిలో ద dx² y² అండ్ dxy అనేటువంటి ఆర్బిటాలు ఎక్కువ వికర్షణకు లోనై గరిష్టమైన శక్తిని పొందుతున్నాయి. కానీ dz² dxz dyz అనేటువంటి ఆర్బిటాలు సమీపించేటువంటి లైగాండ్లకు దూరంగా ఉండి తక్కువ వికర్షణ పొందడం ద్వారా ద లోబ్స్ ఆఫ్ dxz అండ్ dyz ఆర్బిటాల్స్ పాయింట్ అవుట్ ఆఫ్ ది plane of the complex, hence they are least of affected by the electrostatic field of the ligands. They are degenerate and lowest in energy. ఈ విధంగా సమతల చదర సంశ్లిష్టాలలో మనకు ఈ స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన అనేది చతుర్ముఖి సంశ్లిష్టాలకు మరియు అష్టఫలక సంశ్లిష్టాలకు భిన్నంగా కలిగి ఉంటుంది. తదుపరి లభించినటువంటి విలువల ఆధారంగా వీటిని మనం గమనించినప్పుడు ఈ సమతల చదర సంశ్లిష్టాల్లో ఉండేటువంటి విలువ 1/4 డెల్టా ఎస్పీగా, అష్టఫలక సంశ్లిష్టాల్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనము 3/4 డెల్టా టీగా గమనించి మొత్తం సంశ్లిష్టాలను గమనించినప్పుడు స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్గా వాటి యొక్క క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ లెక్కించడం జరిగింది. వీటికి ఉన్నటువంటి ఆకృతులను బట్టి మనకు ఆక్టాహెడ్రల్, టెట్రాహెడ్రల్, స్క్వేర్ ప్లేనార్లో ఉన్నటువంటి లోబ్స్ యొక్క రిపల్షన్ బట్టి వీటిలో ఎనర్జీని మనము గమనిస్తే స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన అనేది డెల్టా ఎస్పీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డెల్టా ఓ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డెల్టా టీగా ఉంటుందని నిర్ణయించడం జరిగింది. లభించినటువంటి విలువల ఆధారంగా స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన శక్తిని మనము పరిశీలించినప్పుడు వీటిలో మనకు ఈ ఆధారాలన్నింటిని బట్టి సమతల చదర సంశ్లిష్టాలు అష్టఫలక సంశ్లిష్టాల కంటే గరిష్ట స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన శక్తిని, అష్టఫలక సంశ్లిష్టాలు చతుర్ముఖి సంశ్లిష్టాల కంటే గరిష్ట స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన శక్తిని కలిగి ఉంటున్నాయని నిర్ణయించడం జరిగింది. సో ద ఇంపార్టెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఇన్ దిస్ complexes, factors affecting crystal field stabilization energy, mainly 1 charge of a central metal ion or central metal cation, the next one nature of ligands and nature of central metal ion. మనకు స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన విలువలను గమనించినప్పుడు ముఖ్యంగా మూడు విషయాలు ఈ సంశ్లిష్టాల యొక్క స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజనాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. అవి ముఖ్యంగా కేంద్ర లోహ పరమాణువు లేదా క్యాటయాన్గా ఉండేటువంటి స్వభావాన్ని, తర్వాత లైగాండ్ యొక్క స్వభావాన్ని, తర్వాత కేంద్ర లోహ అయాన్లో ఉండేటువంటి డి ఆర్బిటాల్లు వాటి యొక్క శక్తి స్థాయిని బట్టి 5D గ్రేటర్ దాన్ 4D ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 3Dగా నిర్ణయించడం జరిగింది. సో దీని ఆధారంగా ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రపోర్షనేట్ టు 1 ద స్టెబిలిటీ కాన్స్టెంట్ KS. ఈ విధంగా మనము ఈ వివిధ సంశ్లిష్టాల్లో స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజనను, వాటి వల్ల లభించేటువంటి స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన శక్తిని పరిశీలించవచ్చు. ఇది సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాల్లో ఉండేటువంటి బంధ సిద్ధాంతాల్లో ముఖ్యంగా సంయోజకత బంధ సిద్ధాంతం ద్వారా నిర్మాణాన్ని మరియు స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన ద్వారా లభించేటువంటి స్ఫాటిక క్షేత్ర విభజన స్థిరీకరణ శక్తుల్ని బట్టి వాటి యొక్క స్థిరత్వాన్ని వివరించడానికి అవకాశం ఉంది. ద ఇన్స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనేట్ టు 1
the stability of the complex. K instability is proportionate to 1 by K stability అని వివరించడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ.